سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ایک شعر جو میں اکثر گنگناتا ہوں، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ ذرا اگر میرے ساتھ مل کر آپ پڑھ لیں گے، پیران پیر آئے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، آپ کے گائے گھٹا کی سجاوٹ کو دیکھ کر اللہ کی قسم لوگوں، راتیں تو بہت گزری ہوگی گائے گھٹا کی سرزمین پہ، سال بھر آپ نے یہاں گزارا ہے، 50 سال سے آپ نے اس جگہ گزارا ہے، لیکن سچی بتانا لوگوں، آج 4 سال کیا 40 سال کے اندر اگر سب سے زیادہ خوبصورتی اگر نظر آئی ہے تو اللہ کی قسم لوگوں آج کی رات میں نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے گائے گھٹا کے لوگوں نے، یہاں کے نوجوانوں نے مل کر جو آپ نے 10 20 50 دے دے کر اکٹھے کر کے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ اللہ کی قسم لوگوں ایسا لگتا ہے آج کی محفل کو دیکھ کر، اور یاد رکھنا لوگوں آج کی محفل کو رائے گا اللہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ میرا یقین بولتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پورے سال کی راتوں کا حساب لے گا، سال میں 365 یا 64 راتیں ہوتی ہے، جب اللہ میدان محشر میں 365 یا 364 راتوں کا حساب لے گا، ساری راتوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھے گا، اور ایک رات جو گائے گھٹا کی سرزمین پہ ایک رات آئی تھی، فرشتے کہیں گے اے مولا ایک رات آئی تھی، رحمت للعالمین کی بات آئی تھی، وہاں کے لوگوں نے جو رحمت للعالمین کانفرنس نام کا جلسہ سجایا تھا، اللہ کی قسم لوگوں میرا یقین بولتا گئے 364 راتوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اور آج کی رات کو جب ترازو کے پلے پہ رکھا جائے گا تو یہ پلہ بھاری ہو جائے گا، اس لیے بھاری ہوگا کیونکہ آج کوئی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے گئے، آج آئے گئے تو مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین کی محفل میں آئے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا جناب معین الدین صاحب قبلہ چترویدی۔ اور ایسا لگتا ہے آج کے جلسے کو دیکھ کر، یہ رونق کو دیکھ کر، اس خوبصورتی کو دیکھ کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ لوگوں آپ بیٹھے رہیں، معین الدین قادری آج کی تقریر میں چند باتیں آپ کو بتا کر جائے گا۔ میری عادت ہے جب تک میں لوگوں کے ذہن میں باتوں کو اتار نہ دوں تب تک معین الدین قادری کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آج کی تقریر میں میں پہلی بات یہ بتاؤں گا، ذرا میری طرف دیکھیں، پہلی بات یہ بتاؤں گا آج کی تقریر میں، چاہے وہ اسٹیج والے ہو، چاہے وہ زمین پہ بیٹھنے والے ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، ہر شخص کو آج ایک ہی چیز کی ضرورت ہے،
اس کا نام ہے کامیابی. ذرا سننا لوگو، کامیابی کس وجہ سے ملتی ہے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا مکان بنوا لو کامیابی مل جائے گی، زمین خرید لو سمجھو کہ کامیاب ہو گئے. اللہ کی قسم لوگو، اصل کامیابی نہ تو گاڑی خریدنے میں ہے، اصل کامیابی نہ تو بنگلہ بنانے میں ہے، اصل کامیابی نہ تو اچھے مکان بنانے میں ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے. ان علماء کی زندگی کو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے اصل میں کامیاب وہی ہوتا ہے جن کی تعریف مدینے والے مصطفیٰ فرما دیا کرتے گئے. اللہ کی قسم لوگو، اگر کسی کا باپ کسی کی تعریف کرتا ہے یاد رکھنا وہ اصل میں کامیاب نہیں ہے. اگر کسی کا دادا کسی کی تعریف کرتا ہے وہ اصل میں کامیاب نہیں ہے. اصل میں کامیاب وہ ہوتا ہے جن کی تعریف مدینے والے مصطفیٰ کر دیتے گئے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ ان علماء کو، اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. سننا پیارے، یہ علماء کرام کی جماعت ہے. انشاءاللہ آج معین الدین قادری کچھ پیغام دے کر جائے گا. میں کہنا چاہوں گا سب سے پہلا پیغام لوگو، آج علماء کو اپنے امام کو 5,000 10,000 دینے میں یعنی ہماری ساری مصیبتیں یاد آتی ہے. میں کہنا چاہوں گا معین الدین قادری آیا 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ بول کر چلا جائے گا، لیکن یہ جو محلے کے علماء ہیں یہ کل بھی آپ کی ضرورت تھے، آج بھی آپ کی ضرورت ہے. ماں باپ کا چہارم اور 40واں ہوگا، کوئی معین الدین چترویدی نہیں آئے گا. سب سے پہلے یہی علماء آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر بخشش کی دعا مانگتے نظر آئیں گے. ہاں میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ آج میں پیغام دوں گا. میں کہنا چاہوں گا جمعہ میں 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں مان لیں زیادہ لوگ بھی پڑھتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 100 لوگ اگر نماز پڑھنے جمعہ میں جاتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 روپے اگر ایک جمعہ کو دیا جائے، ایک آدمی 100 روپیہ دے، 100 لوگ اگر دیں گے، 100 لوگ اگر ایک جمعہ میں 100 روپے کر کے دیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ 10,000 ہوگا. اچھا بولے کتنے ہوں گے؟ 10,000 روپیہ. اور سنیں مہینے میں 4 جمعہ ہے، مہینے میں 4 جمعہ اگر ہو جائے کتنے ہو گئے؟ 40,000 روپیہ. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 40,000 روپے اگر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم لوگو ان میں سے 20,000 امام صاحب کی تنخواہ، 10,000 مؤذن صاحب کی تنخواہ، 10,000 مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع بھی ہو جائیں گے. کبھی آپ نے سوچا ہے دن میں کتنے پڑیں گے؟ 13 روپے 33 پیسہ غالباً آپ کے پڑیں گے، لیکن امام صاحب کی تنخواہ 20,000 ہو گئی، مؤذن صاحب کی تنخواہ 10,000 ہو گئی، 10,000 مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے. میں درد دل بیان کرتا ہوں، اللہ کی قسم لوگو اگر آپ نے اپنے امام کو اتنی تنخواہ دے دیا، امام کی بیوی امام کے بچے اچھا کھا کر اچھا پہن کر اگر یہاں مسکرا دیں گے، وہ بیوی ان کے بچے یہاں مسکرائیں گے، وہاں مدینے والے مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکین آپ سے وہاں راضی ہو جائے گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مدذلہ العالی والنورانی حضرت کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہے اور آپ کچھ دیر میری گفتگو کو آپ سماعت کرتے جائیں. میں نے وقت بھی نہیں دیکھا ہے کہ وقت کتنا ہو گیا ہے، 11:15 بجے گئے. ابھی آپ لوگ بیٹھے رہے. ابھی انٹرنیشنل شاعر اہل سنت استاذ الشورا اور حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی انشاءاللہ وہ تشریف لانے والے ہیں. آپ ان کے بعد اخیر میں ایک انٹرنیشنل اسپیکر اور اسلامک اسکالر حضرت علامہ و مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی امروہا، ان کا بھی بیان آپ کو سماعت کرنا ہے. یہاں بیٹھے گئے اولاد غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے گئے صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
नूर का। लोगों ऐसा चेहरा आप देखें, यकीनन इन चेहरों को देखकर मुस्तफा याद आने लगते गए। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे, आप चेहरे की जियारत करते रहें, आप चेहरे की जियारत करते रहें। लौहे महफूज की तकरीर बदल जाती है, लौहे महफूज की तकरीर बदल जाती है। लोग कहते हैं पीर साहब से क्या मिलता है, ओ लोगों, लौहे महफूज की तकरीर बदल जाती है। और अगर पीर ऐसे हो ना तो निस्बते पीर से तकदीर बदल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और जहन में आया है, पढ़ दूं? इरशाद हो, इरशाद हो। इजाजत है। लौहे जबी पे नूरानी तहरीर लिखते हैं। सुभान अल्लाह। आप बैठे हैं, अल्लाह की कसम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, मजमा ऐसा लग रहा है जितने बैठे हैं सब आशिक रसूल बैठे हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम। अच्छा बोलो, सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। पूरा मजमा हमारे उलमा अगर नवाज दें, ये उलमा जब बोलते हैं स्टेज वालों को आप देखें, अल्लाह की कसम लोगों, ये उलमा जिस जमीन पे कदम रख देते हैं अल्लाह उस जमीन को हरी भरी फरमा देता है। ये उलमा जिस रास्ते से गुजर जाते गए, जिस गांव से गुजर जाते गए, अल्लाह उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिनों तक वहां के मुर्दों से अजाब को अल्लाह उठा लेता है। जरा सुनना प्यारे, इन उलमा की आप कद्र कर लिया करो। और मैं इन उलमा से कहना चाहूंगा, आप इंजन हैं इस कौम के, आप रहबर हैं इस कौम के। जब ये उलमा बोलते गए तो चारों तरफ से यही आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को लहरा कर लोगों, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आप दोनों हाथों को उठाकर बताओ, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने लोग बैठे गए जरा गौर से सुनना प्यारे, मेरा मौजू बड़ी जल्दी के साथ मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को पूरी कर दूं। एक बात सुनना प्यारे, आज हर इंसान चाहता है क्या, कामयाबी ढूंढना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे स्टेज वाले हो, चाहे वो जमीन पर बैठने वाले हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शायर हो, हर इंसान कामयाबी तलाश करता है। कभी वो कारोबार करना चाहता है, किसी कारोबारी के पास जाता है, किस लिए, ताकि कामयाबी मिल जाए। लेकिन याद रखना लोगों, ज्यादा दौलत आ जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है, 10 मंजिला मकान बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। याद रखना, कामयाबी असल में कौन सी है, सुकून जिंदगी में कौन सी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने 10 मंजिला मकान बनवा लिया, आपने गाड़ी खरीद लिया, कितने गाड़ी वालों को हमने देखा है जो रात को सोते गए तो नींद की गोलियां खाकर सोते गए, करवट बदलते रहते गए बिस्तर पे। जब तक नींद की गोलियां नहीं खाते तब तक उसे नींद नहीं आती है। हाँ हाँ, हमने कितने गुजरात के करोड़पति को देखा है, हमने मुंबई के सेठों को देखा है। ऐसे ऐसे सेठ अगर वो चाहे तो पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते गए, पैसों का बिस्तर बनाकर सो सकते गए। लेकिन उनसे पूछिए कि ये बताएं, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी जिंदगी में सुकून है, आपके यहाँ नौकर चाकर है, वो कहेंगे साहिब क्या बताऊं, अल्लाह ने सारी चीजें मुझे दिया है, सारी सहूलतें दिया है, लेकिन रात को बिस्तर पे सोता हूँ, जब तक नींद की गोली नहीं खाता हूँ उस वक्त नींद नहीं आती है। लेकिन लोगों, असल में सुकून क्या है, एक गरीब मजदूर को कभी देखना लोगों, वो गरीब मजदूर हमारे खेतों में काम करने वाला, आपके खेतों में काम करने वाला, वो मजदूर आपके मोहल्ले का रहने वाला, जो सुबह सवेरे उठता है, एक हाथ में कुदाल लेता है, एक कांधे पर कुदाल रखता है और एक हाथ में वो रुमाल लेता है। रात की 3 सूखी बची हुई रोटियां है, वो 3 सूखी रोटियां लेता है, सब्जी नहीं है, सालन नहीं है, अचार के कुछ टुकड़े लेता है और रुमाल में बांध देता है, गिरह लगा देता है और जैसे ही अपने कांधे पर रखता है, आपके खेतों में जाता है, वो
मजदूर मैं बताना चाहूंगा, सुकून किसे कहते गए, हकीकी सुकून, कामयाबी असल किसे कहते गए, जरा गौर से सुनना प्यारे। अगर बात समझ में आ रही है हाथों को उठाकर फिजाओं में बोलो या रसूल अल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा, कामयाबी चाहते हो, सुकून चाहते हो, उस गरीब की जिंदगी में सुकून को देखो। 4 घंटा कोदाल चलाने के बाद दरख्त की छांव को देखता है, दिन के 1 बज गए दरख्त की छांव में जाकर बैठता है, अपने हाथों को झाड़ता है, अपने हाथों को साफ करता है, साफ करने के बाद उस रुमाल की गिरह को धीरे धीरे खोलता है जिसमें वो रात की 3 सूखी रोटियां रखी हुई है, वो रोटी के टुकड़े बनाता है, एक टुकड़ा को उठाता है, अचार में लगाता है, अपने मुंह में डालता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कभी माठ में खेत में काम करने वाले मजदूरों को देखना साहिब, अल्लाह अल्लाह, जब वो मजदूर 4 घंटा कोदाल चलाकर पसीने में सराबोर होता है, वो मजदूर जब सूखी रोटी अचार में भिगोकर अपने मुंह में डालता है, इतने मजे ले लेकर खाता है। हमारे आपके खेतों में ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इनकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। इसकी वजह क्या है? सुकून इसी को कहते हैं। वही मजदूर जब 8 घंटा कोदाल चलाने के बाद जब घर जाने का वक्त होता है, मजदूरी लेने जाता है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 मरतबा अपने हाथों को झाड़ता है, और वो रुपए जब 3 नंबरी कड़कड़िया नोट जब पकड़ता है अपने जेब में डालता है, सीना चौड़ा करके चलता है, ऐसा लगता है इससे बड़ा मालदार और सुकून भरी जिंदगी वाला अल्लाह ने पूरे गांव में किसी को नहीं अता फरमाया है। लोगों याद रखना, सुकून बरकत में है। अगर बरकत नहीं है, आज इन उलमा को देखिए, हम कहते गए ना 5000 कमाने वाला, कभी आपने सोचा है ये उलमा 5000 कमाते गए, सर पे 500 की बरकाती टोपी रहती है, 1500 का ये की सदरी रहती है, 3000 का जुब्बा रहता है, और वो जुमा के दिन आंखों में सुरमा लगाकर और वो कांधे पर रुमाल रखकर वो खुशबू लगाकर, यही 5000 कमाने वाला जिसे आप कहते हो, जुमा के दिन मिंबर पे खड़े होकर जब ये खिताब करता है, ऐसा लगता है वक्त का एक राजा, वक्त का एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये सुकून इनकी जिंदगी में किसने डाला है? जरा गौर से सुनना लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते गए, आज हम जलसे में तो बहुत आगे गए, आज हम चादर में बहुत आगे गए, आज हम गागर में बहुत आगे गए। हाँ, करो चादर पोशी। चादर इसलिए डाली जाती है, अगर 1000 कब्र है, एक कब्र पे चादर डाल दी जाए ताकि लोग समझ जाएं चादर को देखकर कि ये किसी आम शख्स की कब्र नहीं है, ये अल्लाह के किसी खास बंदे की कब्र है, इसलिए चादर डाली जाती है। खाना काबा पे गिलाफ डाला जाता है, दुनिया के और किसी घर पे कोई पर्दा नहीं डालता है, गिलाफ नहीं डालता है, किस लिए? ताकि पता चले खाना काबा की तरह दूसरा कोई घर नहीं है दुनिया में। कुरान आप अगर एक 10 साल के बच्चे को हमारी कौम की ले ले, उस बच्चे को कहे 10 किताब रखी है, एक किताब वहाँ कुरान मजीद भी है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है, अपने 10 साल के बच्चे से कहे ओ मेरा बेटा जाओ वो कुरान मजीद लेकर आओ, वो कभी नहीं पूछेगा कि वो कौन सी कुरान मजीद किसे कहते हैं, वो दौड़ कर जाएगा, जिस पे गिलाफ लगा हुआ है उसे उठाएगा, अपने आंखों से लगाएगा, अपने चेहरे से लगाएगा, अपने होठों से बोसा देगा, अपने सीने पे लगाकर आ जाएगा। किसने बताया? वो कुरान मजीद है। 10 साल के बच्चे को वो बच्चा जानता है किसी दूसरी किताब पर कोई गिलाफ नहीं चढ़ाता है, बल्कि कुरान मजीद पे गिलाफ लोग चढ़ाते गए ताकि पता चल जाए पूरे रूए जमीन पर अगर सबसे अच्छी कोई किताब है तो वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे, अगर सुकून चाहते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ानी गौसे आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, जिंदाबाद, शहंशाहे तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल रिसालत, अल्लाह, फैज़ानी गौसे आज़म।